जय सीताराम जय सीताराम। तो प्रत्येक व्यक्ति बा प्रत्येक व्यक्ति विशेष बा जिते जन साधारण भक्त कौन सी भगवान को पूजा आराधना करती पूजार गोटे इच्छा थाए बा गोटे इच्छार कौन गोटे अभिलाष थाए गोटे अभिलाष नहीं कि साधारणतः भक्त माने बा कौन सी व्यक्ति विशेष भगवान को पूजा आराधना करते तेबे प्रत्येक देवादेवी को पूजा कले भिन्न भिन्न फल प्राप्ति मिलता है। जमीक धरतु जड़े विद्यार्थी जड़े पाठ पढ़ाई चाहूँगी तो सी सर्वसाधारणतः भाव में विद्यार अधिष्ठाता देवता अग्रपूज्य श्री गणेश ठाकुर को पूजा करें कि अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती बा माँ सारड़ा को पूजा करने उचित। ठीक सेमतिका धन प्राप्ति निमंते धनर अधिकारिणी विष्णु को गृहिणी माँ महालक्ष्मी को पूजा करने दरकार बा उचित। ठीक सेमतिका गोटे कथा जे बर्तमान तो कलिजुग समय ना आज्ञा बर्तमान कलिजुग समय प्रत्येक व्यक्ति बा प्रत्येक मनुष्य विभिन्न समय विभिन्न प्रकार असुविधार सम्मुखीन होती। तेरे जिते प्रकार दुनिया असुविधा रही समस्या रही कठिन रोग व्याधि रही जेकोसी गोटे सांसारिक बाधा विघ्न पड़ती से मनुष्य मैंने कौन करती ना कौन जड़े देवता को कौन जड़े ठाकुर को पूजा करती शरणागत होती ठार दीक्षा नहीं ठाकुर को पूजा आराधना करती। तेज जमी शनि भगवान को कथा कहतु भगवान शिव कथा कहतु भगवान कृष्ण कथा कहतु भगवान रामचंद्र कथा कहतु बा परम सेवक श्री हनुमान जी कथा कहतु प्रत्येक देवादेवी महात्मा सबू अलग अलग रही है एवं आवश्यक अनुसार जदि आम ठीक भाव में ठाकुर को पूजा आराधना करवा ताले आमर फल प्राप्ति भी सही प्रकार सुफल प्राप्ति होता है आम निजर इच्छा बा मनस्कामना को पूर्ण करा जाई पारे। तेबे एठी आज आम जने विशेष ठाकुर महात्मा विषय जानिबा जे से देवता को पूजा कले ठाकुर महात्मा कौन सब रही पूजा कले बा कौन सब फल प्राप्ति मिलता है आसतु आम जानिबा। तेबे कलिजुगर प्रत्यक्ष देवता हेले शिवंकर एकादश रुद्र अवतार श्री हनुमान बा रामंकर परम सेवक श्री हनुमान कहले कौन सी अत्युक्ति हेब नाही बा कौन सी भूल हेब नाही। सब देवादेवी मर्त लोक को आसती निजर लीला खेला करी पुणी पुनर्वार्था निज स्थान को बा वैकुंठ धाम को फेरी जाती। किंतु वर्तमान समय बा ए कली जुगरे एमती जड़े ठाकुर अच्छा जे भक्त जे हेले भक्त श्रेष्ठ बा कपि श्रेष्ठ बा माने माने भक्तों मध्य सर्वश्रेष्ठ भक्त जे मर्त लोक आसछन्ति सत किंतु मर्त लोक सी पुनर्वार स्वर्ग लोक को जाई नाहांती एवं तांकर आराध्य देवता भगवान रामचंद्र हनुमान जी को किछि कहिकी जाइछन्ति बा किछि करबा को जाइछन्ति जे से कहछन जते दिन पर्यंत ए दुनिया रे सूर्यचंद्र आत्मजात होउथिबे भगवान राम कृष्ण गुणगान होउथबो सेते पर्यंत तुम सचराचर रूप से सशरीर मर्तलोक बास कर रामों नाम को प्रचार कर कृष्ण नाम को प्रचार कर जो रोगी बा जो लोक भयर आतुरित होई बा जड़े दुसाध्य रोग पड़ी जिते बड़े तुमको स्मरण करेंगे तुम्हें तांकु साहाय्य सहयोग कर अनाथ मान नाथ स्वरूप समस्त संकट उद्धार कर विपद आपद आसिले सहायता हो पार। तेणु आसतु जानिबा श्री हनुमान जी को जो पूजार गोटे महात्मा रही हनुमान को जो पूजा आराधना कले कौन सब फल प्राप्ति मिलता है बा कहीं आम करवा उचित। तेबे वर्तमान देखंतु प्रत्येक जगार प्रत्येक मंदिर में सत्संग प्रवचन सब हो सत्संग प्रवचन होगा द्वारा लोक मैंने भगवान को विषय किसी जानी पारुछंती ठाकुरंकर किसी अनुगामी होउछंती ठाकुर को महात्मा मध्य जगत में समस्त जानुछंती। तेबे साधारणतः देखा जाए वर्तमान लोक मैंने कौन करती कौन सी संकट रे पड़िले कौन सी विपद रे पड़िले कौन सी असुविधा रे पड़िले से कौन करती ना हनुमान चालीसा को पाठ करती। तेबे हनुमान चालीसा को पाठ कले क्यों सब उपकार सब मिलता है आसतु किछिटा जानिबा। तो गोटे हनुमान गोटे छोट मंत्र होउची गोटे पंचाक्षरी मंत्र होउची कौन ना ओम हनुमते नमः। यदि धरतु यही हनुमत ओम हनुमते नमः यही मंत्र को यदि आपण सकाळ संध्या शुद्धपूत भाव में नाली वस्त्र परिधान करी नाली कपड़ा आसन उपरे बा कमलासन उपरे बसी 108 बार को जप करुछंती कौन कर जप करेंगे ओम
ହନୁମତେ ନମଃ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଜପ କରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବଳ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଭୟ ନାଶ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମାନେ କ'ଣ ବଳର ହାନି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ବା ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେଉନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହେଉଛି, କି ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣ ବିପଦରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଭୟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓମ୍ ହନୁମତେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 କରି ଜପ କରିବେ। ଏହା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପେ କୃପା ସେ ଭକ୍ତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଯଦି ଆପଣ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୟ ଏବଂ ବାଧାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଭୟ ଏବଂ ବାଧା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ପାଠ କରନ୍ତି ବା ରାମାୟଣ ପାଠ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ରବାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣାଗତ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଦୈନିକ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡକୁ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ମାନେ ମନର ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଦୁର୍ବଳ ମନ ସବଳ ମନ ହୁଏ, ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ମନରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଙ୍କଟ ମୋଚନଙ୍କର ସେହି ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡକୁ ପାଠ କରିବେ ତାହେଲେ ସଙ୍କଟ ନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖିବେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଗେରୁଆ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ନା ସେ ଗେରୁଆ ସିନ୍ଦୁର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଚେମିଲି ତେଲରେ ମିଶାଇକି, ଯଦି ଆପଣ ଚେମିଲି ତେଲରେ ଗେରୁଆ ସିନ୍ଦୁରକୁ ମିଶାଇକି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ବା ଚେମିଲି ତେଲ ବା ମହାବୀର ସିନ୍ଦୁରକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ, ତେବେ ଶତ୍ରୁମାନେ ନାଶ ହୁଅନ୍ତି ବା ଶତ୍ରୁମାନେ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର ବାର ବିପଦରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ବିଗାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ କୌଣସି କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି କାହାରି ପରାମର୍ଶ ନ ନେଇ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଚେମିଲି ତେଲକୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତେବେ ଦେଖିବେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଶାନ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ ବା ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଚିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତରୀ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ତ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଯଦି ହନୁମାନଜୀକୁ ଆପଣ ଉତ୍ତରୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଧା ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଖରାପ ନଜର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଭୋଗ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ହନୁମାନଜୀକୁ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ଚଣା ଓ କଦଳୀ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଗୁଡ଼ ଚଣା ଏବଂ କଦଳୀ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ପିତୃଦୋଷ ଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କିଛି ପିତୃଦୋଷ ଥାଏ ବା କୌଣସି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ପିତୃଦୋଷ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ହନୁମାନ ବାହୁକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ା ହେଲା ବା ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବ୍ୟାଧି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ଯେ ହେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋର ଗୋଟେ ହନୁମାନ ବାହୁକାକୁ ଲେଖ। ନା ହନୁମାନ ବାହୁକ ମାନେ କିଏ କହିଲେ? ହନୁମାନଜୀ କହିଲେ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ ହନୁମାନ ବାହୁକ ତୁମେ ଲେଖ, ହନୁମାନ ବାହୁକ ଦୈନନ୍ଦିନ ପାଠ କର, ଦେଖ ତୁମର ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ବାଧା ଅଛି ବା ରୋଗ ଅଛି ବା ବ୍ୟାଧି ଅଛି, ଯେଉଁ ପୀଡ଼ା ଅଛି ତାହା ଅଚିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ବାହୁକୁ ଲେଖି ପାଠ କଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଥିଲା ସେ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ବା ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପାଖରେ ମିଠା ଆଉ ପାନକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ମିଠା ପାନ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନୋକାମନା ଫୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ପୂରଣ ହେବ ଆଉ ବାଣୀର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଧୁରତା ଆସିବ, ଆପଣ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସୁବିଚାର ଆସିବ, ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଆସିବ, ମନରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ତା ଆସିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ସେଥିରେ ସତ୍କର୍ମ କରିବେ, ସତ୍ ଆଚରଣଯୁକ୍ତ କର୍ମ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ଆସିବ, ମନରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ବା ଏକାଗ୍ରତା ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ତ ବହୁତ କିଛି ରହିଛି ଯେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା କ'ଣ ରହିଛି ବା ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ଆମେ କାହିଁକି ପୂଜା କରିବା, ତାର ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ତାର କାରଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏକା ସମୟରେ ସବୁ କଥା ତ ବୁଝାଇବା କେବେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଏପିସୋଡ଼ଟି କରିବା ବା ସେଥିରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଦିଆଯାଇପାରେ ବା ହନୁମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ଆମ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଅଛି ବା ସଂସାର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମେ ବିପଦଗାମୀ ସବୁବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କଲେ ଆମେ ସେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା, ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇପାରିବ।
ଶାନ୍ତିମୟ ହେଇପାରିବ, କଲ୍ୟାଣମୟ ହେଇପାରିବ ତଥା ଜଗତର ବି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମାନେ ଜଗତ ଫେରି ପାଇବ। ତେଣୁ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ସମୟ ଆଜ୍ଞା। କଳିଯୁଗର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ହେଲେ ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅସାଧ୍ୟ କାମକୁ ସୁସାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ କୃପା ବଳରେ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁସାଧ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଦୁର୍ଗମ କାଜ ଜଗତକେ ଯେତେ ସୁଗମ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ହାର ଦେବ। ଦୁନିଆରେ ଦୁର୍ଗମ କାଜ ଯେତେ ରହିଛି ବା ଦୁଃସାଧ୍ୟ କାମ ଯେତେ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ତାହା ସୁସାଧ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ରାମ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ମହିମା ଅସୀମ। ତାଙ୍କ ମହିମାକୁ ଦେବତାମାନେ ଗୁଣଗାନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମହିମାକୁ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ଗୁଣଗାନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କର ମହିମାକୁ ତାଙ୍କର ପରମ ପ୍ରଭୁ ବା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ବି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଗୁଣଗାନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଛୋଟ ଭକ୍ତଟେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବାର କିପରି ସଫଳ ହୋଇପାରିବା? ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ସତ୍କର୍ମରେ ଲଗେଇ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାର୍ଥୀ ହୋଇପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇପାରିବା, କେମିତି ଆମେ ସତ୍ପଥରେ ଚାଲିପାରିବା। ତ ସତ୍ପଥରେ ଚାଲିଲେ ହିଁ ଜୀବନର ଗୋଟେ ପରମ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ। ଜୀବନଟା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।